हेलो एवरीवन। तो आज आम +3 फोर्थ सेमिस्टर जो मानकर हिस्ट्री G2 अच्छी तो से मुझे 10टी सिलेक्टेड 2 मार्किया क्वेश्चन और 10टी सिलेक्टेड 3 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करी जैकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प कर वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यटन देखूँ। एवं आसतु क्वेश्चन डिस्कस करवा। तो प्रथम क्वेश्चन कौन आसुला दस्त प्रथा उच्छेद कहीं करते व्हाई सिराजुद्दौला एब्लिश द दस्तक ना दस्तक बा अनुमति पत्र इंग्रेज मैंने अपव्यवहार करते ये दस्तक द्वारा ईस्ट इंडिया कंपानी अधीन में चाकरी करुवा इंग्रेज मैंने निज निज व्यवसाय लगाई नवाबों को कर फांकुले। तो ईस्ट इंडिया कंपानी अधीन में चाकरी करुवा इंग्रेज मैंने कौन कले ना दस्तक व्यवहार कर राजा को बा नवाबों को टैक्स व कर देले ना। या फल कौन है ना या फल स्थानीय व्यवसायी मानक अनेक क्षति पहुँचुला जहाँफल बंगर नवाब दस्त प्रथार उच्छेद करते। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। द्वितीय मैसूर युद्ध केबे समाप्ति होइथिला व्हेन द सेकंड मैसूर वार कनक्लूडेड। हैदर अली पुत्र टीपू सुल्तान एवं इंग्रेज मान अधीन में 7 मार्च 1784 मसीह मांगलोर संधि होगा सहित द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्ति घटी। युद्धर चुक्ति अनुसार उभय पक्ष निज निजर युद्धबंदी को फेराई देवे आउ कौन ना अधिकृत जमी बंचले गुड़िक फेराई देवे। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्व लोपनीति ब्रिटिश शासन पर कहीं दरकार थिला। राजस्व लोपनीति ब्रिटिश शासन पर कहीं दरकार थिला व्हाई द डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस वाज नेसेसरी फॉर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बुझावली क्वेश्चन। तो प्रथम पॉइंट कौन आस भारत शासक मैंने स्वावलंबी थे प्रथम पॉइंट। सब भारतीय शक्ति मान एकत्रित होते ब्रिटिश साम्राज्यवाद प्रति विपद देखा था। तेणु कौशलपूर्ण पूर्वक लॉर्ड डेलहाउसी जी कि भारतर शासन मुख्य थे सी राज्यगुड़ी शांतिपूर्ण उपाय ब्रिटिश साम्राज्यभुक्त करने नीति अवलंबन करते। यहाँ आपणकर राजस्व लोपनीति इंग्रेज मानकर दरकार थिला कहीं ना भारतीय शासक मैंने स्वावलंबी थे से एकत्रित हो जाती शासन करने बहुत असुविधा हे। तेणु लॉर्ड डेलहाउसी कौन कले ना कायदा कर चतुरता सहित राज्यगुड़ी शांतिपूर्ण उपाय ब्रिटिश साम्राज्यभुक्त कर शासन करने नीति आनी। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी 4 को जी 4 क्वेश्चन कौन आस 1857 विद्रोह प्रशासनिक कारण किपरि दायी थिला हाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर 1857 रिवोल्ट। प्रशासनिक क्षेत्र में भारतीय मान को कौन उच्च पदपदवी दी जाता से किराणी पियोन चपरासी खान भामा कुली आदि कार्य भारतीय मान को नियोजित कर सर्वोच्च प्रशासनिक पदवी थिला अमीन और दरमा थिला मात्र 500 टंका जहाँ भारतीय मान मन में असंतुष्ट निया जलाई से 1857 विद्रोह प्रशासनिक कारण दायी थिला जेहेतु भारतीय मान कौन पदवी दिगला ना एवं अति कम 500 टंका लेखा दरमा दी जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आसचु रुआताली बंदोबस्त कौन व्हाट वाज रुआताली सिस्टम। रुआताली बंदोबस्त एक भू राजस्व संग्रह कर एक माध्यम। यही व्यवस्थार प्रचलन 1792 कैप्टेन रीड और मुंदर प्रथम माड्रास प्रेसिडेंसी प्रचलन करते। यह व्यवस्था द्वारा प्रत्येक ग्रामर केतक परिणाम राजस्व प्रदान कर निर्धारित थिला। राज्य रुआताली बंदोबस्त किए प्रचलन करते ना कैप्टेन रीड और मुंदर कौठारे ना माड्रास प्रेसिडेंसी प्रचलन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा थियोसॉफिकल सोसाइटी कौन। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 मसीह अमेरिका रे हेलेन बॉलस्टाटिक द्वारा स्थापित होता। मुख्य कार्यालय आदाम ठारे प्रतिष्ठित। भारत में यार आरंभ डॉक्टर आनी बेसंत माध्यम प्रतिष्ठा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन शिमला सभा शिमला मीटिंग लॉर्ड कर्जन भारत शिक्षा अधिकारी एवं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मानक 1901 सेप्टेम्बर भाव में एक सभा डाक देते। यही सभार समस्त मुक्त भाव में निजर मत व्यक्त करते
150ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏଟା ହେଉଛି ସିମଲା ସଭା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚିଠା କମିଟି ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟିଟା କ'ଣ? ଭାରତ ପାଇଁ ଚିଠା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଚିଠା କମିଟିକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ହେଲେ ଏନ୍ ଗୋପାଳସ୍ୱାମୀ ଆୟଙ୍ଗିର, ଆଲୋଡି କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ଆୟାର, କେ ଏମ୍ ମୁନ୍ସି, ମୋହମ୍ମଦ ସଦୁଲ୍ଲା, ଏନ୍ ମାଧବ ରାଓ ଓ ଟି ଟି କୃଷ୍ଣାଚାରୀ ପରମାନଦେଶ ଦାତା ଥିଲେ। ବି.ଏନ୍. ରାଓ ଏହି କମିଟି ନଭେମ୍ବର 1948 ଦିନ ଚିଠା ଅଧୀନକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା। ବି.ଏନ୍. ରାଓ ସମ୍ବିଧାନ ପରାମର୍ଶ ଦାତା ଥିଲେ। ଏଟା ଗୋଟେ MCQ ଯେ ଚିଠା କମିଟିର ପରାମର୍ଶଦାତା କିଏ ଥିଲେ ନା ବି.ଏନ୍. ରାଓ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ନା ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ କହିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚରମପନ୍ଥୀ ଯୁଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଏଜ୍। ଚରମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଫଳରେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ଭାରତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଫଳରେ ଗୁହାରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ ଏବଂ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଇଂରେଜ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ 1906ରୁ 1919 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗସ୍ତ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚରମପନ୍ଥୀ ବା ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛୁ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଅବଦାନ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଇନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍? ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। 1835 ଶିକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଇଂରେଜ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ। ରାମମୋହନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କଲିକତାର ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ, ବେଦାନ୍ତ କଲେଜ ଏବଂ ସଟି କଲେଜ ଆଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 10ଟି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେନ୍ ମୁଁ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏକ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏଟା ଗୋଟିଏ MCQ। କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1793 ମସିହାରେ ଏହି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମାଲିକାନା ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଗଲା। କୃଷକମାନେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ହାତରୁ ପୋଲିସ ଓ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କ୍ଷମତା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସନସେଟ୍ ଲ? ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଜମିଦାରମାନେ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଦାଖଲ କରୁଥିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ନିୟମ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ନିୟମ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅପ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଦାଖଲ କରି ନ ପାରିଲେ ଅନେକ ଜମିଦାର ନିଜ ଜମିଦାର ହରାଇଲେ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ୱ ହେଲେ। ଏହି ନିୟମ ମୂଲ୍ୟହୀନ ନିୟମ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ କହୁଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଜମିଦାରମାନେ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ରାଜୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ଗିଭ୍ ଏନ୍ ବ୍ରିଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରିଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ। ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍ଗଲୋର ସନ୍ଧି ସ୍ୱୀକାର କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂରୀ ସମ୍ମତି ଘଟାଇଥିଲେ। ଅପମାନର ପରିଶୋଧନ ପାଇଁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ତୁର୍କୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରିଲେ। ଏହା କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଜାଣିପାରି ଟିପୁଙ୍କ ସହିତ ବିରୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ତୃତୀୟ ମହୀଶୂରୀ ସମର ସଂଗଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ମହୀଶୂରୀ ସମରରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଏବଂ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ଶତ୍ରୁତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିଳ ଚାଷ ଇଣ୍ଡିଗୋ କଲ୍ଟିଭେସନ୍। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା ନିଳ ଚାଷ। ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଜ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ନିଜ ଚାଷ ଥିଲା ବିଶେଷ ଲାଭକାରୀ, ଯେଉଁଥିରୁ ଇଂରେଜମାନେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଉଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଭାରତରେ ନିଜ ଚାଷ କରି ୟୁରୋପରେ ଲାଭବାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଜ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ନିଜ ଚାଷ ନ କଲେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହେବ, ସେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ହେଉଥିଲା। ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ତ ସହିତ ସେମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ, ବାଜରା, ଗହମ, ଜଉ ଆଦି ଚାଷ କରିପାରୁନଥିଲେ। ନିଜ ଚାଷ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଘୁମସୁର ବିଦ୍ରୋହ, ଘୁମସୁର ରିବେଲିୟନ। ଏଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ଘୁମସୁର ବିଦ୍ରୋହ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘୁମସୁରରେ ଥିବା କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଘୁମସୁରରେ ଥିବା କନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା। ଫଳରେ ତାର ବିଷ୍ଣୋଇ ନେତୃତ୍ୱରେ କନ୍ଧମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6 ଆସୁଛି, ଜାତୀୟତାବାଦ ପ୍ରବକ୍ତା କିପରି ଥିଲା? ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ଭାରତର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନଜାଗରଣ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱରାଜ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପାଥେୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାର ବର୍ଣ୍ଣି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିମିଟେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1999। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିମିଟେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1990। ତ ହୋମ ରୁଲ୍ ଆନ୍ଦୋଳନର ତୀବ୍ରତାକୁ ଦେଖି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା 1919ରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା। ଭାରତର ଶାସନ ସଚିବ ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ଭାରତର ବର୍ଲାର୍ଡ଼ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ଆଇନ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବିବିଧ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦେଶ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ ଆଦି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶାସନ ସଂସ୍କାରକୁ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ଇଂରେଜମାନେ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, କର୍ଜନଙ୍କ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଅଫ୍ କର୍ଜନ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ? ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଥିଲେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ସବୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୁଟିଳ ଯୁଦ୍ଧର ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା 1905ର ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କରିବା। ବଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ମୁସଲମାନ ବହୁଳ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଶାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଥିଲେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା। ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ନାମରେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ଚରମପନ୍ଥୀ ବା ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନର ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରିବେଲିୟନ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ଭାରତୀୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଫକୀରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଙ୍ଗର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଫକୀର ଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଫକୀରମାନେ 18ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଦଲପାଇଗୁଡ଼ିକଠାରେ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। 1770 ଏବଂ 1820 ଯାଏଁ ଏହା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ତାଙ୍କର ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ 1856 ମସିହାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1884ରେ ସେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମରାଠୀ ଓ କେଶରୀ ନାମ ପତ୍ରିକାର ସେ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 1889ରେ ସେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ।
से प्रथमे कही स्वराज मोर जन्मगत अधिकार बा स्वराज मोर जन्मसिद्धि अधिकार। से विदेशी जिनस को वर्जन कर स्वदेशी जिनस को प्रोत्साहित करते और प्रसारण करते। आईन बेसायतों सह मिसी से होम रूल शासन सपक्ष स्लोगान करते। 1920 से लोकमान्य प्राण त्याग करते। यह आपंकर सिलेक्टेड 10टी 2 मार्किया क्वेश्चन और 10टी 3 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करदेली। मो डिस्क्रिप्शन मोर प्लेलिस्ट लिंक अच्छी, वीडियो देखि नियंतु एवं 80 मार्क क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कस करछि, लिंक अच्छी देखि नियंतु। विथ व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन हो जातु, जहाँफल आप वीडियो गुड़िक पाइपर। थैंक यू ऑल।